तो साहिब ने करजाया साहिबजादा है ते साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी का जन्म 12 फरवरी सन 1687 ਨੂੰ माता सुंदर कौर जी की पावन कुख दे विचों धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह जी के विहड़े पौड़ा साहब की पावन धरती ते आप जी का जन्म हुआ है। 1687 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ युद्ध जिस ਵੇਲੇ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲੱਜ ਐਸੀ ਪਾਲੀ ਕਿ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਵੈਰੀ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। उन्होंने जित हासिल की मौत के उपर भी की दुश्मनों के उपर भी की। देखो नामकरण असी आप करने कई बार बच्चों ने पर कुछ समा पहला ऐसा एक रिवाज सी कि जिस वे घर के बच्चे ने पैदा होना तो ब्राह्मणी कर्मकांड किए जाते विपरण की रीत की जाती ब्राह्मण के कोलों नाम पूछा जाता पल घड़ियां पूछा जाता मुहूर्त आदि पूछा जाता पर मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने यह सब कुछ खत्म कर दिता क्योंकि ब्राह्मणी रीतां नूं एक बन्ने कर दिता क्योंकि सतगुरु जी ने तो पहले ही अपने रहतनामिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कह दिता सी जे ये गह विपरण की रीत मैं ना करूं इनकी परती। हुण कई बार असीं बचन ते असीं स्टेजां तो बोल लैंदे आ सुन लैंदे आ रहतनामे का पावन वचन है जब लग खालसा रह न्यारा तब लग तेज देऊ मैं सारा जब ये गह विपरण की रीत मैं न करूं इनकी परती। हुण भाई असीं अपने आप दे विच सवै परचोन करनी है कि असीं खालसे का रूप अखवाउने कि खालसा हजे न्यारा है अपने आप दे विच किसी दूसरे वाल नहीं वेखना कि दूसरा की करता पै पहले अपने आप की झाती मारनी है कि मैं कहाना तो खालसा नाम के नाल भी असीं कई बार खालसा लगा लेने हैं खालसा भी नाम के नाम लगा हुंदा है स्टेजा तो जिस वेले उच्चियां बाहां कर करके बेचते हैं हाथों के नाल मौलियां भी बनिया होंदियां ने ऐसे ऐसे वहम भरमां दे विच असीं फसे हुए हैं पर कहने असीं खालसा है। ਉਹ ਰੀਤਾਂ जिन्हां रीतां तो सतगुਰਾਂ ने साडा खैड़ा छडवाया उन्हां रीतां दे विच असीं फिर फस गए कह लो असीं खालसे। नाम भी असीं अजकल इंटरनेट तो भालने हैं गुरु तो पुछदे ही नहीं 6-7 फुट का नौजवान हुंदा है ते नाम कैसे हुंदे ने टिंकी रिंकी टॉमी एडा वड्डा जुस्सा है नाम बड़ा छोटा है जिस तो नाम क्योंकि पुराने समय दे विच जिहड़े नाम रखे जाते सन उन्होंने नाम नूं सुन के ही वैरी दहल जाता सी गड़गाज सिंह शमशेर सिंह शेर सिंह इत्यादि वड्डे वड्डे नाम होया करते सन पर अज दे असीं नाम ही कुत्ते बिल्लियां दे जिहड़े नाम रख के असीं बच्चे की ऐसी परसनैलिटी नूं विगाड़दे हैं। सो रहे रब सो कहण तो भाव के सतगुरां ने बाबा अजीत सिंह का नाम भी आप रखे जंग जित के आए जित की खुशी दे विच अजीत सिंह रखे सारे चारे साहिबजादों के नाम सतगुरां ने आप नामकरण किया क्योंकि साडे सिख रहत मर्यादा दे विच जन्म संस्कार भी है कि जिस वेले बच्चे ने जन्म लेना है उदों असीं किहड़े-किहड़े संस्कार करने ने की कुछ होना चाहिए ते मैं गुरु तो डर के कहना है कि किसी भी बीबी भैन ने बच्चे को जन्म देने तो पहला वो जन्म संस्कार पढ़े नहीं होने जे तू पढ़िया होएगा तो बड़भागा है मुबारक है। जेकर असीं उन्हां जन्म संस्कारां नूं बीबी ने पहला पढ़िया होएगा तो उस दे अनुसार ही फिर बच्चे का नामकरण होएगा ते नाम दे विच भी बहुत वड्डी ताकत होंदी है। मैं पहलों बेनती कर चुका बाबा अजीत सिंह जी ने अपने नाम की लज नूं पालिया नाम अजीत सिंह है पर जिते नहीं गए नाम तो हुण असीं भी लिखवा लैंदे हैं पर साडे उन्हां नामां तक साडे असीं उस लज नूं पाल नहीं सकते। नाम गुरमुख सिंह हुंदा है कम मनमुखा तो भी भैड़े हुंदे आ नाम शेर सिंह हुंदा डरदा कुत्ते जो पिया हुंदा सो
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਈ ਗਈ ਤੇ ਆਪ ਐਸੇ ਮੁੱਛ-ਮੁੱਛ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਬਣੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਥੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੈਰੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਗਰਲਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜੀਤ ਲੜੇਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਚੁਗਲ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆਦੀ ਤੇ ਬਾ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ। ਐਸੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਦੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਏ। ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹੀਏ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਉਣਾ ਵੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਜਿਸ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਗਾਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਪਲੋਸਿਆ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਜੇਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਾਥੋਂ ਭਾਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 6 ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ, ਔਰ ਰੋਜ਼ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ, ਸਾਡਾ ਧੀ, ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਵਡਭਾਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜੀਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਹੱਥਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਗਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਐਵੇਂ ਧੰਦ ਪਿੱਟਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਰਸੀਆਂ ਮਨਾਈਏ, ਕੁਛ ਕਰੀਏ, ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਰਤਾਈਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਗਤ ਵਿਖਾਵਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਜੀਂਦਿਆਂ ਦਾ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਈਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਦ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਛੁਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪ ਮਮਤੀ ਤੋਂ ਜੁਕਾਰੇ ਛੱਡੇ। ਸੋ ਐਸੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ।